Sadhguru ji used to say, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣੋ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ. He emphasized to be a true Sikh, and he himself followed the principles of Sikhism and taught the same to his Sikhs. He took over multitasking, and with wide vision and foresightedness, he raised the standards of the Namdhari community in all over the world. Now, Kartar Kaur of class 11th is going to present a speech depicting his achievements. Sat Shri Akal Saad Sangat Ji. I, Kartar Kaur, is given an opportunity to deliver a speech in front of you all. Pashu Parete Devkar Pure Satgur Di Vadiyai. A father, a musician, an athlete, a pilot, a mentor, an educator. The Sarab Kala Samrat, Sri Sadguru Jagjit Singh Ji. His contribution in the field of social welfare, sports, music and agriculture will inspire the times to come. He was a master with fascinating sense of humor. His politicking intercaste marriage will inspire the time to come. Pashaji studied multiple languages, religious scriptures, Gurmat Maryada and classical music from the Gurukul of Sri Bhaini Sahib. Sri Sadguru Pratap Singh Ji left for his heavenly abode on 22nd August 1959. He became the spiritual head of Namdhari Sikh. His contribution for the Namdhari Dharam are unnumbered. Since his childhood, he has keen interest in sports, music, literature, and he followed these as his hobbies and become a master. Talking about the golden time period, Sawa Lakh part of Sri Adgan Sahib Ji were performed thrice in year 1961, 1971 and 1997. Similarly, Sawa Lakh Havan of Chandi Diwar were also performed. ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿਲ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। Sri Sadguru Jagjit Singh Ji ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮਾਤਰਾ, ਤਾਲ, ਰਾਗ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਰਚਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। Sri Sadguru Pratap Singh Ji ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੀ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਟੈਗੋਰ ਫੈਲੋ ਆਫ ਦ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵਿਲਾਇਤ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਬਿਰਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਸਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ, ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। The list is beyond the count. Sri Sadguru Jagjit Singh Ji was fully aware of the fact that due to boycott of British schools and colleges for 90 years, from 1857 to 1947, the literacy rate of Namdhari Sikh was very low. It was his keen interest that all Namdhari Sikh must get the best education. For that, he established schools in Sri Bhaini Sahib, Delhi, Sri Jeevan Nagar, Mandi, and also in Bangkok. A college was also established in Sri Jeevan Nagar. He established Namdhari Kala Kendra to promote the vocal as well as instrumental music. Sri Sadguru Jagjit Singh Ji conceived the idea of organizing Namdhari Vidyak Jatha Samel for Namdhari Boys Youth Organization in 1962 and later for the girls too. The basic idea was to inspire the youth to actively participate in various social, religious, cultural and political activity.
of the nation. Presently, this organization have more than 50 branches in India, UK, USA and Africa. This organization has played an important role in development of Namdhari youth and awakening a feeling of self-respect, religiousness. Namdhari hockey team needs no introduction. Number of players of this team has represented India at international level. The ex-captain of Indian hockey team, Sardara Singh, is also a product of this venture. This team is created and sponsored solely by Sri Sadhguru Jagjit Singh Ji. His Holiness has keen interest in the development of Punjabi language, Punjabi art, culture and history. Around 200 books were published during his period. He emphasized that a thorough research is required on Sri Sadhguru Ram Singh Ji, Namdhari Sikh and their contribution in the field of development of India. The government has established Sri Sadhguru Ram Singh Ji Chair in Guru Nanak Dev University, Amritsar and Central University in Bhatinda. Another chair is running in Sampurna Ananda Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi. ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰਟਰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਰੇਕੋਟਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਲ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, Pasha ji made a special arrangement for free treatment of patients in various hospitals in Ludhiana and in other places. Later on, Sri Sadhguru Pratap Singh Ji Apollo Hospital in Ludhiana was also established. He was kind enough to provide hundreds of homeless homes. He established an old age care center in Sri Bhanisar where old people who have nobody to look after them are being fully taken care in all respects. Not only this, he recognized the service of eminent musician, literary figure and social worker who has spent almost their life for the service of community. Sri Sadhguru Jagjit Singh Ji left for his heavenly abode on 13 December 2012. He remained the guiding spirit of millions of people around the world for 53 years, 3 months and 23 days. The nation has lost great spiritual soul and thinker, but he will remain a source of enlightenment, encouragement and strength forever. Thank you. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹਿ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਏ, ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੱਜਣ ਮੈਡਾ ਚਾਈਆ, ਹੱਬ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ। ਹੱਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਸੱਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਮੈਡਾ ਚਾਈਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਚਾਈਆ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਹੱਬ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੱਬੇ ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਬੇ ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ, ਕਹੀ ਨਾ ਠਾਏ ਚਿੱਤ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਨਾ ਠਾਏ ਚਿੱਤ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਜਾਕ ਨੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀ। ਹੱਬ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਬਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਬਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜੈ ਭਾਰਤ ਬੜਾ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹਿੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਐਸਾ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਹਿੱਲੇ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਕੱਢ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਖਰ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੜੀਅਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਰਤਿਆ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਬਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਈ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਝਿਜਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਅੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੈਠਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਕੋਲ ਨਾ ਪੀਂਦਾ। ਬੜੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋਈ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬੜੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੇਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੇਸਵਾਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਗਿਣ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਗਿਣ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਖੜ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਐਤਕੀ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਨਿਭਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ,
ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ weight ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ weight ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ 160 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਸਬਰ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਵਾ ਵਕਫਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਵਾਹਵਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਵਿਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਵਿਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿਓ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬੋਂ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧਿਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਬਰ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਮਸਤਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਹਨ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਏਦਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਰੋਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੁਹਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲਾ ਮੁਹਾਰਾਂ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮੁਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੇਗੁਰੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਬਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਣੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਹਮਦਰਦ ਸੱਚਾ ਖੈਰ ਖੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਹਿਨੁਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਠੰਡੀ ਮੂਰਤ, ਧਰਮ ਕੀ ਧੁਜਾ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਮਹਾਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਰੱਬ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਬਪੱਖੀ ਨਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ, ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ
ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਓੰਕਾਰ ਕੇ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਜਾ ਕੇ ਓੰਕਾਰ ਕੈ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਚਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਮ ਜਾਂ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਦ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਸੁਨਾਏ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਓੰਕਾਰ ਕੇ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਸੁਣਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਭੋਗ ਨਈ ਵੇਦ ਜਗਤ ਭਗਤ ਜਾਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਈ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਲੜਾਏ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਡ ਲਡਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਲੜਾਏ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਸੇਖਾਦਿਕ ਕਥਤ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਤ ਨੇਤ, ਨੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾਹ ਇਤੀ, ਨਾਹ ਇਤੀ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਲਿਖਾਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹ ਸਰਬਪੱਖੀ ਨਾਇਕ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 1977 ਬਿਕਰਮੀ 7 ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 22 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੁਮਾ ਸੀ। 19 ਜਨਵਰੀ 1872 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਨਿਤ ਦਿਨ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੁਮਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਹੁਕਮੀ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1921 ਦਾ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਰਾਜਾ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੋਏ। 1921 ਵਾਲਾ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ 'ਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1920 ਤੋਂ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ 1920 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਯੁਗ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 1919 ਵਿੱਚ ਗਏ, ਔਰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ,
ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 1919 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹਾਲੇ ਵਾਪਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17-18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਿਆੜ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਆੜ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7500 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਨ ਲੱਗਿਆ। 7500 ਰੁਪਈਆ ਡਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1922 ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਉਚੇਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੋ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਸਰ ਦਾ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧੀ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਗੁੜ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੇਅੰਤ 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 ਕੋ ਕਰੰਤ ਪਾਠ ਪੇਖੀ ਹੈ। 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਭਜਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪਿਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਸੰਤ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1980 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ 2 ਕੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। 1924 ਦੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਨ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਕਿ 24 ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, 20 ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ, 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 4 ਤੀਲੇ ਗੱਡੇ,
4 ਤੀਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਕੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਡਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ 1925 ਦੇ ਅਸੂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਰਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 5 ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਕੁ 5 ਸਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 5 ਕੁ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਵਿਦਿਆਲਾ 1928 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਔਰ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ
ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊਧੋ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਬਾ, ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੌਸ ਆਦਿਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ 1934 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਰਬ ਸੰਪਰਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗ ਮਾਤਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖੀ। 1937 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਵਨ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਵਨ ਜੱਗ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਨ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਾਧੂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਮਾਂਜਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰਾਤ ਝੁੰਬਲ ਵਾਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਸੇਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਆਏ, ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੀਦਾ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਟੁੰਗ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਤਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਡੇ ਹੋਏ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੂਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਡੇ ਕਰਾਲੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 1939 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੇਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਮਾਗਮ, 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1939 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਠੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੋਥੀ ਫੜ ਕੇ, ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 1954 ਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਾਵਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਨਵਾਨ ਹੈ, ਕਲਾਧਾਰੀ ਚਿੰਤਨਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰ ਸਰਾਪ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਚਿੰਤਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚਿਤਵੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰੋਂ ਆਇਆ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਜਿਸ ਜਗ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ, ਸਦਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਛਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵਰੁੱਧ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਵਗਰਨਾ ਜਾਓ ਕੇ ਚੁਨੀ ਆਮਦਨ ਨਮੂਦ ਮਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ।
परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी ने 2 घंटिਆਂ ਤੋਂ संत निशान सिंह जी तो, गुरलाल तो, निशान तो सतगुरु सच्चे पातशाह का जस सुनिया। अज सवेरे आसा दी वार दा कीर्तन सुनदियां मेरे मन च आउंदा सी, जे मैं एक सारिਆਂ नाल तुहाडिਆਂ नाल विचार करां, सिख फिलॉसफी सानू कित्थों मिलदी है, सिख फिलसफा सानू कित्थों मिलदा है, सतगुरु कौन है, सिख कौन है, पार ब्रह्म की है, रब की है, वो कित्थों मिलदा है? वो गुरबाणी तो मिलदा है। साडे सारिਆਂ वास्ते बेशक आदि गुरु ग्रंथ साहिब है जां दसम गुरु ग्रंथ साहिब है, साडी फिलॉसफी सारी, साडी सेध सारी उत्थों शुरू होंदी है। बेशक सानू कोई आखे, और उस गुरबाणी दे नाल जिस तरह सानू सच्चे पातशाह किरपा कीती, सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने जोड़िया, शायद ही कदी कोई उदाहरण मिलती होवे। सतगुरु बारे गुरबाणी च अज एक शब्द पढ़िया सी सवेरे, सो सतगुर जिस हृदय हरि नाओ। सतगुर केड़ा है? जिहदा हिरदा है, वो हिरदे वाला सतगुर है, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा का नाम है। वो तुसी उस सतगुरु सच्चे पातशाह के दर्शन किए ने, जिन्हां दे हिरदे विच हर वेले, जिन्हां दी रसना ते हर वेले नाम हुंदा सी। अनेक बार गुर को बर जाओ, उस गुरु तो मैं अनेकां वार सदके जाना, मैं उस गुरु तो वारे जाना। सर्ब निधान जिया का दाता, वो गुरु मैनू हर एक चीज़ का देण वाला है, मैनू आत्मक अवस्था का, मैनू नाम का देण वाला है, मैनू हर दुनियादार की चीज़ देण वाला है। वो सारा कुछ सानू किरपा करके सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने बख्शिश की। 8 पाहर पार ब्रह्म रंग राता, वो 8 पैर पार ब्रह्म के रंग विच रचिया होया, हरि के रंग विच रचिया होया। जिन्हां ने सतगुरु सच्चे पातशाह, सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह के दर्शन किए ने, वो एक समा वो सी कि जदों गरीब नवाज ने हर वेले गुरबाणी पढ़ी जानी या नाम जपी जाना। गरीब नवाज वो खुल दिंदे सी, वो प्यार करते सी। एक समा वो आ जाता है कि जदों एक बच्चा अपने प्यो दे गल लग के कोई भी गल कर लेंदा है। वो नदानी भी सी, सच पातशाह नूं अर्ज करनी, गरीब नवाज हुण कदे बचन भी कर लो, असीं तुहाडे कोल बैठे बैठे अक गए हाँ, साडा जी करदा है कि तुहाडे कदे बचन भी सुन लीए। उस अवस्था में सच पातशाह के दर्शन किए। फिर गरीब नवाज ने अरदास कर लेनी, अरदास करके हस के फिर सच पातशाह ने बचन करने। वो गरीब नवाज के बचन सुन के वो खेड़ा आ जाता सी, वो कल कलेश मन विचों मिट जाता सी। वो उन्हां दे बचन करके हुण भी वो तसल्ली हो जाती है कि मैं समझदा नहीं, वो सतगुरु साडे तो कदी भी दूर नहीं जाता। वो ब्रह्म दा रूप सी सतगुरु, वो हर वेले साडे नाल रहिंदे ने। फिर अगे सतगुरु 5वें पातशाह